नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 4 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, युद्धरे फसिथिबा ओडियांक पई जारी हला हेल्पलाइन नंबर। मध्य प्रदेश रे युद्धर स्थिति उपरे समीक्षा करछंती मुख्य शासन सचिव अनुकर। एथिरे गृह विभाग, श्रम विभाग समेत सूचना और लोक संपर्क विभाग मिलित भाव काम करुछंती। युद्ध परिस्थिति विभिन्न देश में फसिथिबा ओडियांक पई जारी होईछि 24 घंटा टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर हेउछि 846 342। सेबले एक व्हाट्सएप नंबर मध्य जारी करा जायछि, जार नंबर हेउछि 971543090571। एथि ओडिशा परिवार स्वतंत्र कार्यरत अधिकारी प्रीतिश पांडा को नोडाल ऑफिसर भाव नियोजित करा जायछि। तेबे श्रम विभाग संपूर्ण स्थिति उपरे नजर रखिछि। सेपटे केंद्र सरकार निरंतर संपर्क में रही श्रम विभाग। जो माने भी भयंकर स्थिति में फसिଛନ୍ତି से समस्त को सुरक्षित भाव फेराई अणाजिबो बोली श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खोंटिया सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, केन्दुझर कोर्ट को बोमा धमक। केन्दुझर जिला दोराजज को कोर्ट को बोमारे उड़ाई देबा पई आछिछि एक सांघातिक धमक। मंगलवार कोर्ट को ऑफिशियली ईमेल को एक धमकपूर्ण चिठी आसिबा परे पूरा जिला प्रशासन और पुलिस मध्य होइछि सृष्टि होइछि। धमकपूर्ण मेल मिलवा परे तुरंत टाउन थाना रे एक एतला दायर करा जायतिला। स्थितिर गंभीरता को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षर कोर्ट परिसर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायतिला। डॉग स्क्वाड एवं बोमा निष्क्रियकारी दल कोर्ट रे पहुंची कोर्ट रूम, कार्यालय एवं बाहर परिसर में व्यापक सर्च ऑपरेशन करथिले। सदर एसडीपीओ सूचना अनुसार वर्तमान सुधा कोर्ट परिसर कौन प्रकार सन्देहजनक पदार्थ किंबा बोमार सुराग मिले नहीं। तथापि सुरक्षा दृष्टि पुलिस पक्षर सजग रहिबा सह घटनार तदंत जारी रही। परवर्ती खबर, होली सेलिब्रेशन। भुवनेश्वर जगिबे 31 प्लाटून पुलिस फोर्स। होली पालन बेले आईन श्रृंखला बिगड़बार आशंका रही। सांगसाथी भोजी भात और सेलिब्रेशन गंडगोल गोष्ठी संघर्ष नजर रही। एक आनंद और उल्लासर पर्व में जेकोसी अघटन को एड़ाइबा पई राजधानी रे पुलिस सुरक्षा को कड़ाकड़ी करिबो। प्राय 31 प्लाटून पुलिस फोर्स शहर को जगिबे। प्रतिटी संवेदनशील जगह पुलिस मुतयन हेबो। केही अमानिया आईन को हाथ को नेले तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। 4 जन अतिरिक्त डीसीपी, 8 जन एसपी, 26 जन इंस्पेक्टर, 150 जन एसआई, एएसआई सुरक्षा तदारक करिबे। संवेदनशील स्थान गुड़िक पीसीआर भ्यान पाट्रोलिंग करिबो। 85 पॉइंट रे मद्यप चालकों को पुलिस जगिबो। ब्रेथ एनालाइजर जगे सेमानकु चेकिंग कराजिबो। कोनसी प्राक दुर्घटना को एड़ाइबा लागि विभिन्न जलाशय एवं नदी गुड़िक पुलिस मुतयन कराजिबो। विभिन्न घाट रे ओड्राफ टीम और अग्निशम बाहिनी को मध्य मुतयन कराजिबो। शहर विभिन्न होटेल जांच कराଯାई अपराधी मानक उपरे तीक्ष्ण नजर रखाजिबो। बेआईन भावे मद तथा निशाद्रव्य बिक्री रे रोक लागिबो। पुलिस परामर्श दैछि जे गाधेबा बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। विभिन्न नई रे अग्निशम टीम मुतयन थिबा स्थान रे ही गाधंतु। परवर्ती खबर, दिलीप को बाछिया पछरे भाजपार भितरी प्लान। चतुर्थ सीट रे बड़ गेम। राज्यसभा निर्वाचन ने बीजेडी संतृप्त मिश्र नाम घोषणा करते बेले कमन प्रार्थी भाव दत्तेश्वर हतांग नाम घोषणा करछि। सेपटे आज भाजपा तरफ राज्यसभापति मनमोहन सामल और सुजित कुमार नाम घोषणा करछि। एसबु भितर दिलीप राय स्वाधीन भाव में राज्यसभा जीवे बोली कहिसंती। दिलीप राय राज्यसभा मैदान को ओह्लाइबा परे लड़ाई जोरदार हेबा नै चर्चा हेउछि। राज्यसभा निर्वाचन रे एबे चतुर्थ आसन पई घड़ा बेपार होई पारे। बेस अभिज्ञ दिलीप को नै शासक भाजपा आशावादी रहिछि। अतीत में बीजेडी को चकमा दिखाई दिलीप राज्यसभा जाइछंती। परिस्थिति बीजेडी कांग्रेस मिलित प्रार्थी को नै सस्पेंस जारी रही। बीजेडी कांग्रेस मिलित प्रार्थी होचंती डॉक्टर दत्तेश्वर हता। परवर्ती खबर, बिहार पाई प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। नितिन नवीन और शिवेश कुमार को मिला टिकेट। आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन पर बीजेपी पक्षर बिहार पाई प्रार्थी नाम घोषणा कर बीजेपी केंद्रीय निर्वाचन कमिटी बिहार 2टी आसन पर नितिन नवीन और शिवेश कुमार नाम मोहर मारी। नितिन नवीन बीजेपी जड़े प्रभावशाली नेता। से पूर्व मंत्री भाव कार्य करने सह दलीय संगठन में गुरुत्वपूर्ण दायित्व तुलाई। दक्षता को दृष्टि रखी दल उच्च सदन को पठाइबा निष्पत्ति नहीं। सेपरि शिवेश कुमार को बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी कर बिहार राजनीति में नुआ समीकरण सृष्टि कर। आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी दल निजर पुरुखा एवं विश्वस्त नेता राज्यसभा चयन कर। बिहार समेत अन्य राज्य बीजेपी आज निजर प्रार्थी तालिका जारी करिछि। ओडिशा मनमोहन सामल और सुजित कुमार को दल प्रार्थी करिथिबा बेले बिहार एही दुई नेता नाम को नै एबे राजनीतिक महल में चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर, 3 जन भारतीय नाविकों मृत्यु, जड़े आहत। पश्चिम एशिया बढ़ुवा संघर्ष मध्य मध्यप्राच्य अंचल में विदेशी पताका धरी जहाज कार्य करुवा अति कम
3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଥଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ 4ଟି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ପତାକା ଧରି ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ, ରୁଷକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି କରାଉ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଳୁଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକା ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ 1 ମାସର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି କରାନ୍ତି, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ସେ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟୁକ୍ରେନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖସାଇବାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସେନା ଆକାଶରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ 57,000 ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ଖସାଇ ଦେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ତେହରାନ ମସ୍କୋ ପଠାଇଛି। ଆମେ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ତାହା ଜାଣିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମନିଟରିଂ କରୁଛି। 51ଟି ସବ୍‌ଡିଭିଜନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଡିଏଫଓ ମାନଙ୍କ ସହ ରେଗୁଲାର ବୈଠକ ନିଆଯାଉଛି। ସହରକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲୋକେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ନନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଓ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 300 ପରମାଣୁ ବୋମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ନିଜର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାକତ। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାକ୍ରନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କମାଣ୍ଡ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ବୋମା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଡ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମନମୋହନଙ୍କୁ ଦଳ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବାରେ ମନମୋହନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର ନାୟକ ଭାବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକଟ ଦେଇଛି। ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲରେ ସରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି। ଏପରିକି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁଜିତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାଂସଦ ଭାବେ ସୁଜିତଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ମନମୋହନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଧାମନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନମୋହନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦଳର ବହୁ ପଦବୀରେ ଭାର ମୁଣ୍ଡାଇ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଲାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତି ଭାର ତୁଲାଉଥିବା ମନମୋହନଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣି ସଭାପତି ପଦ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭୟଭୀତ। କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। 2ଟି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସାଉଦି ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ୍, ଇରାକ, କତାର ଏବଂ କୁଏତରୁ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଇରାନରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ୍, ଇରାକ ଓ କାତାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିବା ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଜର୍ଡାନ, ବାହାରିନ୍, କତାର, କୁଏତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ରହିଛି। ଇରାକରେ ହିଂସା ଏବଂ ଅପହରଣର ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ସୋମବାର ସଂସଦରେ ଏପରି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ଭୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତିର ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ବୋଲି ଜରଦାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ପୁରୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଦିନ 12:20ରୁ 1:25 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭବେଳା। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଗଣତି ହେବ। ସେହି ଦିନର ଶୁଭବେଳା 12:12ରୁ 1:45 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଅଧିକୃତ ସେବକ, ଅଧିକାରୀ, ବଣିଆ, ଆରବିଆଇ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣତି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଛୁଟି ଦିନ ଏବଂ ନୀତିବହୁଳ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରିବାକୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ଅଣାଯିବ। ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହିଦିନ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ଦାଖଲ କରାଯିବ। 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହିତ ମେଳକ କରାଯିବ। 1982 ଓ 1985ରେ ଅଳଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି, ପରେ ବାହାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି, ଶେଷରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଦେଉଥିଲେ କପି, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 3 ଶିକ୍ଷକ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲନରା ବ୍ଲକ କୈଳାସପୁର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାଣ୍ଡ। ବାହାର ସ୍କୁଲ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କପି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଶିକ୍ଷକ। ଏଥିରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ମୁନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୈଳାସପୁର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେଠାରେ ବାହାର ସ୍କୁଲ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କପି ଦେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,55,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,55,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,55,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,70,170 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,56,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,70,730 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,56,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍, ପୁଣି ରୁଷ ତେଲ କିଣା ବଢ଼ାଇବ ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ରୁଷ ତେଲ କିଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଚାହିଦା ପୂରଣ ଲାଗି ରୁଷଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ତେଲ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତ ରୁଷର ସେହି ତେଲ କାର୍ଗୋ ଗୁଡ଼ିକୁ
କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଭାରତ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଏସିଆର ଜଳକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 95 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଜଳପଥରେ ରହିଛି। ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଫଳରେ ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ରୁଷ ଭାରତକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦରରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଷ ତେଲ ଏକ ଉନ୍ନତ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୁଷ ଶସ୍ତା ତେଲ ମିଳିଲେ ଏହାର ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ କମାଇବ। ଆମେରିକା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ରୁଷ ନିକଟରୁ ତେଲ କିଣା କମାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଣିପାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ବିନାଶ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଆରବ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି କାମ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତେହରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଉଦି ଆରବ, ଓମାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇରାନ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖର୍ମସହର ବାଲେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଖୈବର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖର୍ମସହର 4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଭିତିରିଆ ସଲାସୁତୁରା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଶିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିତିରିଆ ସଲାସୁତୁରା ଥିଲେ। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଉଭୟ ଦଳର ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ, ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା, ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେବ। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ନବୀନଙ୍କ ସମଦୂରତା ନୀତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ସାମୟିକ ଚାଲ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ ନୀତି ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ଦଳ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଲଢ଼ିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା କ୍ଷତି ସହିପାରେ। ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ଜେନେରାଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଅଭିଯାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନିଏଲ କେନ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ରାତାରାତି ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଷତି ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳ ପରି ଆମେ ଆମେରିକାର କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆମର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଇରାନକୁ ଏହାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ତାଲିବାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଆଉ 2ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ କବ୍ଜା। ଗୋଟେ ପଟେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ଆଉ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ। ତାଲିବାନ ପ୍ରହାରରେ ଥରହର ପାକିସ୍ତାନ। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନର ନୋରଖାର ଏୟାରବେସ୍କୁ ଛାରଖାର କରିବା ପରେ ତାଲିବାନ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ 2 ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ କବ୍ଜା କରିଛି। ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ନୋରଖାର ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ କ୍ୱେଟା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗତକାଲି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଆଫଗାନ। ଆଫଗାନର ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ସର ସେନା କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକ ଏବଂ ସରବାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଶାସକ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କତାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି। ଦୂତାବାସ କହିଲେ, ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ କିଛି ବେସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକାଂଶ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସଂକଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କତରାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶବଳୀ ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ପାଲଟିଛି। ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ଅଂଶୀଦାର ଖୋଜୁଛି। ଭାରତ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ହେବା ଉଚିତ। ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ପାଦ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ନଚେତ୍ ସ୍ଥଳ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଥମିବ ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ 4ରୁ 5 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ସ୍ଥଳ ସେନା ପଠାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଭାଷଣ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା ଓ ବିଦେଶରେ ନିୟୋଜିତ ଆମର ସେନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଫେଲ୍। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ସମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ବେଶ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେଭଳି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାମ ଦେଇନଥିଲା। ଏବେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣରେ ବେଜିଂର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ନବସୃଜନ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁରେ ନିମ୍ନମାନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଚୀନ ଠାରୁ କିଣିଥିବା YLC-8E ଆଣ୍ଟିଷ୍ଟିଲ୍ ରାଡାର ତଥା HQ-9 ସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ KP ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ KP ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କେରଳ କୋଝିକୋଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଖବର ମୁତାବକ KP ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ କୋଝିକୋଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ଯିଏ ଆଦର୍ଶ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଜନଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ 4.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର କେରା ସହର ନିକଟରେ 4.3 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୂକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାଧାରଣ କାରଣ। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଛି। ସେହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନ ସାମରିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବିମାନ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବଂ ଇରାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲି ପରେ ନିର୍ବାଚନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 7 ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ହୋଲିର ଉତ୍ସବ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5ରୁ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରେ। 2021ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 8 ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 2021ରେ କରାଣ୍ଡ ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଗତିବିଧି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଭୋଟିଂ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 2016 ନିର୍ବାଚନରେ 6 ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଏଥର ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଲିବାନ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ, 3 ସୈନିକ ମୃତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଫଗାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାର କରି କାନ୍ଦାହାର ଓ ଜାବୁଲ ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପମୁଖପାତ୍ର ସେଦିକୁଲ୍ଲାହ ନୁସରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏଥିସହ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜୀବିତ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନ ସାମରିକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ସେନା ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ। ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଥର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଖାମନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକ ଜୋନାଥନ କାର୍ଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଗୋଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 2024ରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନରେ ଏବେ କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ହେଉନାହିଁ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ନିପାତ ହେଲେଣି। ସେଭଳି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ତାହା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 4ରୁ 5 ସପ୍ତାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଇରାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରେ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଖେମ୍ନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ସୋନିଆ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ସୟଦ ଅଲି ହସେନି ଖେମ୍ନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକପାକ୍ଷୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ନୀତିରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ସହିତ ସମାନ। ଏନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାସକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ଆଜିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଫାଟକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିରବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଖେମ୍ନିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଜା ସଂଘର୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଟେନ ଖବରକାଗଜର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ୟାମେରା, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ କେବଳ ସପୋର୍ଟ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପାଲଟିଛି। ଏଆଇ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି, ଟାର୍ଗେଟ ସିଲେକ୍ସନ ଓ ଅପରେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦୁନିଆର ସେନା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ହେଲା ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ
फाइनेंशियल टाइम्स आश्चर्यकर खुलासा करिछि। रिपोर्ट अनुसार तेहरानर व्यापक ट्राफिक कैमेरा नेटवर्क को हैक कर नेथिला इस्राएल। यह सो खामनेई एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी गतिविधि उपर नजर रखिथिला। इरानर ट्राफिक कैमेरा नेटवर्क राज्यर मॉनिटरिंग सिस्टम रो अंश रहिछि। यार अर्थ प्रदर्शनकारी और शासक विरोधी परिचय पई करा जाउछि, किंतु कथित भाବରେ इस्राएली गोइंदा एजेंसी मोसाद एही कैमेरार व्यवहार इरानी नेतृत्वक उपरे नजर रखिबा पई करिथिला। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप भारत रे फसी रहिसंती जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज टीम। अमेरिका इस्राएल मिलित भाबे ईरान पर आक्रमण करिसंती। यार प्रभाव विभिन्न क्षेत्र में पड़बार लगी। अंतर्जातीय विमान चलाचल उपर कटकणा लग जाइए। एथजोगु भारत और श्रीलंका रे खेला जाइतुवा टी20 विश्वकप वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे टीम विदाय नैथिले मध्य भारत में फसी रहिसंती। उभय बोर्ड एनआईसीसी सहित आलोचना मध्य करिसंती। व्यस्तबहुल दुबई विमान बंदर ईरान आक्रमण में क्षतिग्रस्त होइछि। सुपर 8 रे वेस्टइंडीज को हराई भारत सेमिफाइनल में प्रवेश करिछि। यहाँ पर वेस्टइंडीज टीम स्वदेश फेरी जावा कथा, मात्र वर्तमान ताहा संभवपर हेउ नै। खेलाड़ी और अन्य सहयोगी स्टाफ को सुरक्षा को आम प्राथमिकता देउछु बोली आईसीसी पक्षरु कहा जायछि। खूब शीघ्र निश्चिंत भावे एही समस्यार सूत्र खोजिया पई उद्यम करा जाउछि। जिम्बाब्वे बोर्ड मध्य खेलाड़ी सुरक्षा ने चिंता व्यक्त करिछि। परवर्ती खबर भारत निजर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व पई आशर आलोकवर्तिका साजिछि। प्रधानमंत्री भारत निजर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व पई आशर आलोकवर्तिका साजिथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अर्थनैतिक अभिवृद्धि बजाय रखिबा एवं सुदृढ़ करिबा शीर्षक बजेट परवर्ती वेबिनार को संबोधित करी प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते विश्व आज विश्वसनीय और प्रतिरोधी उत्पादन अंशीदार खोजुछि। एही क्षेत्र में भारत पक्षर एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबार सुजोग रहिछि। भारतर द्रुत अर्थनैतिक विकास विकसित भारतर स्वप्न को साकार करिबार आधारशिला पलटिछि। गवेषणा एवं विकास क्षेत्र में पुंजीनिवेश वृद्धि करबा एवं गुणवत्ता उपरे गुरुत्व देबा लगी प्रधानमंत्री एही अवसर में शिल्प जगत को आह्वान देथिले। श्री मोदी कहिथिले तृणमूल स्तर में परिवर्तन आनिबा पई शिल्प आर्थिक संस्था एवं राज्य सरकार माने याको वास्तव रूप देबा लगी मिलित भावे कार्य करबा आवश्यक। प्रधानमंत्री कहिसंती भारत को जैव विज्ञान एवं परवर्ती पीढ़ी रे चिकित्सा पई एक विश्वस्तरीय केंद्र भावे प्रतिष्ठा करबा उद्देश्य बजेट बायो फार्मा शक्ति मिशन पई व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबर ट्रम्प एते युद्ध कराइछन्ते तांको नोबेल शांति पुरस्कार मिलबा उचित से साथी पई योग्य। इस्राएल अमेरिकार पक्षरु ईरान उपरे मिलित आक्रमण परि मध्य प्राच्ୟରେ एक संकटजनक स्थिति सृष्टि होइछि। तेहरान उपरे होइथिबा विमान आक्रमण रे ईरान सर्वोच्च नेता आयतोला अली खेमनीक मृत्यु होइछि। भारत पाकिस्तान एवं ईरान समेत अनेक देश में यह तीव्र विरोध करा जायछि। भारत में शासक दल और विरोधी दल मध्य वैदेशिक नीति भली एक संवेदनशील प्रसंग में भिन्न भिन्न मत रखिछन्ति। भारत सरकार खेमनीक मृत्यु पर नीरवता बजाय रखी संयमता और कूटनैतिक समाधान आवश्यकता पर गुरुत्वारोप करिछन्ति। विरोधी दल खोलाखोली भाव में इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को विरोध करिछन्ति। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ट्रम्प को कटाक्ष करिछन्ति।